पर जे गुरुद्वारा का इलैक्शन लड़ना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है भी जेड़ा गुरु घर का पैसा है ना, ये मिठा जहर अपने घरे ना आ जाए किते। जे जहर अपने घर च इंटर कर गया तो अपन पीढ़ियां दी पीढ़ियां ही पट के रख देगा। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਆਈ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ। कि इनका जो परिवार ही है बड़ा ईमानदार आदमी थे, वो पिता इनके सरपंच थे और समाज सुधारक थे, और पूरे हल्के में उनकी कोई ऐसी अगर 100 पंचायत है तो 80 पंचायतों में उसको बुलाया जाता था। क्यों? ये उनकी मिसाल थी भी अच्छा परिवार है, इसी वजह से उनके परिवार से ये अंग्रेज सिंह को चुना गया है। हर सिख को ना एक विरासत में ये दे दिया कि वो जितना कमाता है उसका 10वां हिस्सा गुरु घर में दान करता है। दसवंध हमने 10वां हिस्सा दान करना कभी नहीं छोड़ा, वो दान करते रहे हैं। लेकिन जो हमारा 10वां हिस्सा दान करने के बाद इकट्ठा होकर बजट बन जाता है 1 साल का, वो बजट हमने सही तरीके से सही दिशा नहीं दी कभी भी उसे। चाहे वह ज्वाइंट कमेटी में था, उसमें हम पूरे अपना हिस्सा नहीं ले पाते थे। अब अलग हुए हैं तो वही जो हमारा बजट है उसको सही दिशा देने के लिए सही उम्मीदवार चाहिए। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ चली थी। ਹੁਣ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਤੇਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੇਲ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @सड़कनामा.com। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव है वो 19 जनवरी को होने जा रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रानिया हलके के गांव झोड़ नाली में और सिरसा ज़िले में टोटल 9 हलके हैं जिन पर जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ इस वक्त रानिया से जो कि वार्ड नंबर 31 है, अंग्रेज सिंह है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको अलग अलग गाँव में भारी जन समर्थन है वो मिल रहा है। रेल का इंजन है वो उनका चुनाव निशान है और 19 तारीख को इसके वोट होने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अंग्रेज सिंह है और तमाम जो इनके समर्थक हैं जोड़नाली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये चुनाव जो हो रहा है, सरकार चूँकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के बाद ये चुनाव हो रहा है, और क्या कुछ इस चुनाव को लेकर के एजेंडे हैं, क्या कुछ इस चुनाव को लेकर के मुद्दे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣਾव ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਚੁਣਾव। जी हाँ जी। तो आप क्या निशान मिला है आपको? मेरे को रेल का इंजन निशान है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। सर इसमें इस चुनाव में जिस तरह से हल्का इसमें जो सिरसा के 9 हलके हैं और रानिया हलके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने गांव हैं, किस तरह के जो वोटर्स हैं वो इसमें? ਇਹ 45 ਤੋਂ 50 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਸਰਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਪੰਥਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। तो ये सिखों की मिनी पार्लियामेंट कही जाती है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरह से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह के सुधार हैं वो अब आगे इसमें होने चाहिए, किस तरह की व्यवस्था है वो अब आगे होने चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ चलो जी। सवाल ये भी क्योंकि जब भी चाहे हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी और एक समय था जब हम पंजाब के साथ अटैच थे, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सांझी थी हरियाणा और पंजाब की, तो उस वक्त जो है काफ़ी ऐसे चर्चा मुद्दे चलते रहे कि हरियाणा का जो पैसा है वो पंजाब में चला जाता है, हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं गुरुद्वारों के वो नहीं चल रहे, इस तरह की कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे लाइब्रेरियों का हो, सिख समाज जो है आगे बढ़े, यानी कि जो युवा हैं जो विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं उनको एक आत्मनिर्भर बनाने की जो बात चल रही थी, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी की जो तैयारियां होती है उसमें उनको कोचिंग दिलाने की बात थी, कुछ और इस तरह के जो एजेंडे थे जिनको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि अब अलग कमेटी भी बन चुकी है, तो इस तरह के जो अब सदस्य चुने जाएंगे तो उनकी ये प्राथमिकता रहेगी कि गुरुद्वारों के अपने स्कूल हो, कॉलेजेस हों और अलग अलग जिस तरह से कोई मतलब सामाजिक जो सरोकार के जो काम है वो लगातार वो करें। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦੂਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਕਾਲਜ ਬਣਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सब तो पहला ही टारगेट ये है। जो आपने बताया कि जो 40 सदस्य हैं वो पूरे हरियाणा भर में चुने जाएंगे, जिनमें से 9 हलके हैं वो सिरसा के हैं। तो अब जो 9 जो सदस्य हैं वो जो जो आपके जो पंथक मोर्चा है, सर्व साझा पंथक मोर्चा, उसने जो उम्मीदवार उतारे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सिरसा की अपने आप में एक बड़ी भूमिका रहने वाली है पूरे हरियाणा में, क्योंकि 9 हलके हैं, टोटल 40 हैं, उनमें से 9 सिरसा के हैं। मैं प्रमोद जी साडे सरसे ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ 9 ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 9 ਬੰਦੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆંકੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਸੀਟਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, 16 ਆਨੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ दारू ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਹਿਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। हमारे साथ जो और जो सदस्य हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये चुनाव हो रहे हैं, 19 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ फैसला इस बार इस चुनाव में सिख जो है वोटर्स हैं वो करेंगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਆਈ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। हाँ जी, साढ़े फैसला क्या कुछ राय है इसको लेकर के कि इस बार सिख वोटर्स है वो क्या फैसला है वो करने वाला है? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਦੇ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और अंग्रेज सिंह रानिया और हरजीत सिंह, ये उनका जो दूसरा जो नाम है, और हरजीत सिंह के नाम से ही उम्मीदवार जो है, क्योंकि कई उम्मीदवार है, इस बीच में कहीं उस फंस ना जाए कि अंग्रेज सिंह है उनका चुनाव निशान है वो जो रेल का इंजन है, और हरजीत सिंह है वो नाम है। और हरजीत सिंह के नाम के आगे रेल का इंजन है, क्योंकि अंग्रेज सिंह का ही ये दूसरा नाम है और कच्चा नाम है। क्योंकि सोचते हैं जो वोटर जाएगा वो देखेगा कि अंग्रेज सिंह का नाम नहीं है तो अंग्रेज सिंह कहाँ गया। तो ये हरजीत सिंह है, हाँ, ये बड़ा ही थोड़ा कंफ्यूज करने वाला जो एक जो चीज़ थी, इस विषय पे भी हमने चर्चा करी। और रेल का इंजन इनका जो चुनाव निशान है उसमें 1 नंबर पे
ये चुनाव निशान है वो दर्शाया जा रहा है। जो नमूना बैलेट पेपर का है, जो ईवीएम का होगा, तो उस पर ये है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक सरपंच है हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव चल रहे हैं, इस बार क्या जो है सिख वोटर है, क्या बड़ा फैसला करेंगे? श्री वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। धन्यवाद आपका प्रमोद जी, आपने सड़कनामा टीम ने आपने इंटरव्यू लेने के लिए आए इस चुनावी माहौल में टाइम निकाला। जो अंग्रेज सिंह जी ने पहले सारा ही बता दिया है कि इनका जो परिवार ही है बड़ा ईमानदार आदमी थे। वो पिता इनके सरपंच थे और समाज सुधारक थे, और पूरे हल्के में उनकी कोई ऐसी अगर 100 पंचायत है तो 80 पंचायतों में उसको बुलाया जाता था। क्यों? ये उनकी मिसाल थी भी अच्छा परिवार है। इसी वजह से उनके परिवार से ये अंग्रेज सिंह को चुना गया है, और अंग्रेज सिंह पूरे हल्के में इनकी खुद की भी अपनी पकड़ है, खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरेंगे जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा के लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक जो संघर्ष था उसको जीतने के बाद पहली बार चुनाव के माध्यम से हम अपनी हरियाणा की कमेटी चुनने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि हम अच्छे उम्मीदवार को ही चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमें ना गुरु साहिबों ने एक विरासत दी है। हर एक सिख को ना एक विरासत में ये दे दिया कि वो जितना कमाता है उसका 10वां हिस्सा गुरु घर में दान करता है। दसवंध हमने 10वां हिस्सा दान करना कभी नहीं छोड़ा, वो दान करते रहे हैं। लेकिन जो हमारा 10वां हिस्सा दान करने के बाद इकट्ठा होकर बजट बन जाता है 1 साल का, वो बजट हमने सही तरीके से सही दिशा नहीं दी कभी भी उसे। चाहे वह ज्वाइंट कमेटी में था, उसमें हम पूरे अपना हिस्सा नहीं ले पाते थे। अब अलग हुए हैं, तो वही जो हमारा बजट है उसको सही दिशा देने के लिए सही उम्मीदवार चाहिए हमें। हम वो उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, और ये पहली बार मौका है हमारे पास। सभी बढ़ चढ़ करके, काउंटिंग कम हो सकती है वोटों की, लोगों के लिए लगता है कि सिखों के वोट कंस्टिट्यूंसी में कम है, लेकिन जितने हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जो उनका दान किया हुआ पैसा सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें, और हमें हमारे जो असल हक हैं वो दिलवाएं। सो अंग्रेज सिंह को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमें हमारी उम्मीदों के मुताबिक अच्छे उम्मीदवार लग रहे हैं, इसलिए खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि रेल के इंजन पर 19 तारीख को वो अपना वोट डाल के मतदान करके गुरुद्वारा प्रबंधक लहर को एक बड़ी गति दें। ये हम धन्यवाद। हमारे साथ अंग्रेज सिंह हैं जिनसे बातचीत की। सर, पूरी उम्मीद लग रही है अलग अलग गाँव में जिस तरह से आप जा रहे हैं कि जो है चुनाव जीत पाएंगे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ चली थी। ਹੁਣ ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਤੇਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੇਲ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव है, उन्होंने सरगर्मियां जो है तेज हो रही हैं, और उसको लेकर के अब लगातार गांव-गांव में जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।